امریکی صدر کا سفارتکاری کو مزید موقع دینے کا فیصلہ، ایران پر ایک دن کے لیے فضائی حملے روک دیے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے جمعے کو امریکی فوج کو ایران پر نئے حملے نہ کرنے کی ہدایت کی۔ اقدام کا مقصد 13 راتوں سے جاری فضائی حملوں کے بعد کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی ہفتے کو کسی حملے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ایران اور عمان میں اب نہر ہرمز دوبارہ کھولنے پر جلد معاہدہ طے پانے کا امکان۔ ایران حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ ترجمان جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ ہیں۔ دعویٰ کیا ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک مقام پر 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے۔ 2 ہفتوں میں امریکی اڈوں پر 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے گئے۔ ایرانی حملوں میں 17 ڈرون شیلٹر میں موجود F-15 جنگی طیارہ، P-8 طیارہ، C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 ری فیولنگ ایئر کرافٹ تباہ ہوئے۔ ایران کا سعودی عرب یمن تنازع بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ یمن تنازع کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یمن کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ بات چیت پر واپسی اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل ہی یمنی عوام کی مشکلات کا حل ہے۔ خطے میں امریکی پالیسی یمن کی صورتحال کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حوثی ترجمان اور سعودی وفد کی عمان میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی و استحکام میں پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ یمن کے حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ سعودی عرب کے شہر جیزان اور ینبع میں آئل تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملوں کا دعویٰ۔ تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ حوثیوں کی مزید حملوں کی بھی دھمکی۔ کہا کہ الحدیدہ پورٹ پر حملے کے جواب میں کارروائیاں کی گئیں۔ سعودی عرب 12 سال سے یمنی سرزمین کی غیر منصفانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ سعودی ناکہ بندی کا جواب ناکہ بندی۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ سعودی میڈیا نے حملوں کی تصدیق نہیں کی۔ یونانی ایئر فورس کا یمن سے آنے والے میزائل اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ کاکروچ نے مودی سرکار کو دبوچ لیا۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہو گئے۔ حکومت کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ جنزی کا جشن۔ طلباء نے پیپر آؤٹ ہونے پر وزیر تعلیم سے استعفیٰ مانگا تھا اور مظاہرین 5 جون سے دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ بھارتی اپوزیشن نے بھی طلباء کے لیے آواز بلند کی۔ مودی سرکار کے گھٹنے ٹیکنے پر کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج ختم۔ پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ پیپر لیک ہونے کے باعث خودکشی کرنے والے طلباء کے اہلخانہ کو معاوضہ دیا جائے گا۔ مظاہرین کے خلاف FIRs واپس لی جائیں گی۔ حکومت نے تعلیمی اصلاحات سے متعلق 5 نکاتی ایجنڈے سے بھی اتفاق کر لیا۔ مذاکرات جاری رہیں گے۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ جنزی کی فتح ہے۔ نریندر مودی کا غرور ٹوٹ گیا اور اس کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے مظاہرین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج جمہوریت جیت گئی۔ مودی سرکار کا کشمیر اور منی پور کے بعد نئی دلی میں نہتے شہریوں کے خلاف پیلٹ گن کا وحشیانہ استعمال۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے پیلٹ گن سے زخمی نوجوان کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا کہ احتجاج کے دوران پولیس کی پیلٹ گن فائرنگ سے نوجوان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ ہزاروں بھارتی نوجوانوں پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ طلباء کی بڑی کامیابی ہے۔ RSS پورے تعلیمی نظام پر کنٹرول چاہتی ہے۔ نوجوانوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔
वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर तबाह कर दी गई। खुदकुश हमलावर मारा गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में करीबी इमारत में छुपे 3 दहशतगर्द भी हलाक किए गए। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाका खड़कूचा में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतअद्दिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असला, बारूद, IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितनाल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 27 जुलाई को मैदान सजेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग होगी। मीरपुर जिला की 4, बम्बर जिला की 3, कोटली जिला की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। बरसात में अफसोसनाक वाक़यात। छतें गिरने और करंट लगने से 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर गढ़ी शाह में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जान बहक, एक बेटी जख्मी। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई दम तोड़ गए। 15 साल अली, 14 साल ईमान और 13 साल फलक शेर शामिल। कसूर में छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद चल बसे। हुजरा शाह मुकीम में मकान की छत गिरने से खातून जान बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हंगू दरसमंद में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे दम तोड़ गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। कसूर राजा जंग में बारिश के जमा पानी में डूबकर 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 10 साल साद और 11 साल एहसान के नामों से शनाख्त। भावनगर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। ओकाड़ा में भी बिजली के पोल से करंट लगने के बाइस 7 साल बच्चा जाम हक हो गया। डस्का में बिजली के खंभे से करंट लगने से 5 बच्चों का बाप दम तोड़ गया। शेखुपुरा में मुसाफिर बस पर बिजली के तार गिर गए। बस कंडक्टर जम हक, 6 अफराद जख्मी। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा चल बसा। थरपारकर में एक शख्स पानी में डूबकर जाम हक। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 97 अफराद जान की बाजी हार चुके। मुल्क में मानसून का स्पेल। कराची में फिर बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन, डिफेंस, सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तेज़ बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, गुलशन हदीद, लांडी कोरंगी में भी रिमझिम। थरपारकर के इलाकों में 12 घंटे तक मुसलसल बारिश। निंगर पारकर में सबसे ज़्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मिट्टी, उमरकोट और गिरदोनमा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। ठट्ठा में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में तूफानी बारिशें। लाहौर में बादल खूब बरसे। सगिया में सबसे ज़्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 141, पानीवाला तालाब में 129, अपर माल में 105.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। भलवाल, पिंडी भटिया में बादल खूब बरसे। ननकाना साहिब, जंग और गोजरा में भी बरसात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। मरी में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जीका गली में लैंड स्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जीका गली में इमरजेंसी कैंप कायम। पंजाब में बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए सिस्टम मुतहरिक। माजी के बरक्स हफ्तों की बजाय घंटों में निकासी आप कर दिया गया। लाहौर में रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला पंजाब की खुद हर जिला पर शहर में निकासी आपकी मुसलसल निगरानी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा और मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC और वासा टीमें फील्ड में मौजूद। मरीम नवाज का कहना है कि अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए। तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं है। बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसम मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक और मुस्तैद रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सोशल मीडिया पर नकासियाब की वीडियोज़ शेयर कर दी।
عظما بخاری کہتی ہیں کہ زیادہ بارش اور زیادہ پانی، مسلسل بارش کے باوجود مریم نواز کے پیش کیے اقدامات تیاری کی بدولت چند گھنٹے میں علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ تھم سکے، مختلف حادثات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ فورٹ قاسم کوئلہ گودام کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، صادق حسین نامی شخص یہاں بہک۔ کورنگی گودام چرنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص یہاں بہک، شناخت نہیں ہو سکی۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی۔